నమస్కారం ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం। ఈనాటి వార్తలు। కబడ్డీ అంటే మన మట్టితో పెనవేసుకున్న అనుబంధం, మన మట్టిలో పుట్టిన గ్రామీణ క్రీడ, చెమట చిందించే స్ఫూర్తిదాయకమైన ఒకే ఒక్క ఆట కబడ్డీ। 69వ జాతీయ అండర్ 17 బాలుర కబడ్డీ పోటీలు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి। ఈ పోటీల్లో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల నుండి 33 జట్లు తలపడనున్నాయి। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక నియోజకవర్గంలోని ఏడూళ్ల బయ్యారం జడ్పీ హైస్కూల్ జాతీయ కబడ్డీ పోటీలు వేదికగా మారాయి। స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో 69 అండర్ 17 బాలుర జాతీయ కబడ్డీ పోటీలను మంత్రులు సీతక్క, వాకాటి శ్రీహరిలు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు। ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన ఏడూళ్లు బయ్యారం గ్రామంలో జాతీయ కబడ్డీ పోటీలు తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు। ఈ రోజు నుండి 5 రోజుల పాటు జరిగే పోటీలను మౌరిటెక్ కంది చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు। ఈ సందర్భంగా మంత్రులు మాట్లాడుతూ క్రికెట్ లో కష్టం కనిపించదు, కానీ కబడ్డీలో మన మట్టి చిందించే చెమట స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని, క్రికెట్ కు ఐపీఎల్ ఉన్నట్లే కబడ్డీకి ఇప్పుడు ప్రో కబడ్డీ లీగ్ గొప్ప వేదికగా మారిందని అన్నారు। హైదరాబాద్, ఢిల్లీ వంటి మహానగరాల్లో ఉండే స్థాయి క్రీడలు సౌకర్యాలు ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన ఏడూళ్ల బయ్యారంలో ఉండటం ఆశ్చర్యం, ఆనందం కలిగిస్తుందని అన్నారు। అసైన్మెంట్ మనోడు ఉన్నాడు, చేస్తాను। కాదు ఇక్కడ చెప్తారు। చెప్పిన भाजन प्रेम सर फायदा हुआ गेम से। जहां मैं आया था इससे पहले जब हमें रोड से लेके आ रहे थे, जब मट्टी की बोझ सुना मैंने, मट्टी का सूंघ सुना मैंने, मट्टी का स्मेल देखा मैंने। हम एक जमाने में कबड्डी खेलते थे और जमाने में कोई मैच नहीं रहता था नीचे। जब हम कबड्डी खेलते थे वहां यहाँ खून निकलता था, या खून की कुछ हम ध्यान नहीं रखते थे, वो सोच नहीं रखते थे जहां खून निकला करके। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये गेम ऐसी गेम है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है। जब सब लोग महाराज सीता का बोल रहे थे कि सब धूप पे बैठे हुए पसीना निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ सीता का धूप में पसीना से मिलते हुए गेम जो भी है इस देश में वो कबड्डी है। जो पसीने का जो मतलब पसीना जमीन को लगना चाहिए। क्रिकेट में पसीना दिखता नहीं है, कबड्डी में दिखता है। इसलिए सब बच्चों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अपना गेम खेलते हैं एक स्पोर्ट्स स्पिरिट से खेलना चाहिए। कबड्डी जैसा आईपीएल क्रिकेट में होता है, प्रो कबड्डी में हो रहा है। आज इस देश का एक मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म, एक मतलब डेडिकेशन रूप से जो कबड्डी खिलवाया जा रहा है। शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे इतने अंदर कोत्तागुड़ा में, ये बయ్యారం में ऐसे कबड्डी भी होता है करके। मैं पहली बार मेरे दोस्त ने बुलाया था, जो पुलिस चंद्रशेखर जी, उसका दो दोस्त है विश्व भारत रेड्डी जी, मेरे घर पे आके बोले थे भाई कहाँ बయ్యారం, कहाँ कोत्तागुड़म, वहां कबड्डी कहाँ होती है। बाद में मुझे मालूम पड़ा यहाँ आने के बाद कबड्डी बయ్యారం के एक ऐसा सरताज बन रहा है। यहाँ पे कबड्डी का नाम लेके बయ్యారం का नाम आज पूरा विश्व भारत में मालूम पड़ रहा है। बయ్యారం जो बच्चे लोग इस राष्ट्र से आए हैं, अगर बोलेंगे जो फैसिलिटीज यहाँ दिए हैं, जो कबड्डी खिलवाड़े हैं, यहाँ से लेके अपना बయ్యారం का नाम पूरा देश में आज सुनाई देता है। इसलिए सब बच्चों लोगों को मेरा आशीर्वाद है और एक स्पोर्ट्स स्पिरिट से एक गेम खेल के यहाँ के मतलब अच्छे सपने बయ్యారం के, या आपके थर्मल पावर के, यहाँ के माहौल, यहाँ के आवाज, यहाँ के मतलब हरियाली, ये सब पूरा भारत देश में हमारे कोत्तागुड़म बయ్యారం में भी ऐसा गेम खिलवाया जाता है। अगर ये बात हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जैसा मैं समझता हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ, जैसे दिल्ली में देखता था, जैसे हैदराबाद में देखता था, हैदराबाद दिल्ली को पीछे रह दिए, बయ్యారం बहुत आगे बढ़ गया है गेम खिलाने में। इसलिए मैं मेरा प्यारे दिल से सबको मेरा धन्यवाद देता हूँ, बच्चे लोगों को मेरा आशीर्वाद देता हूँ। एक स्पोर्ट्स स्पिरिट से एक गेम खेल के एक बయ్యారం का नाम आप पूरा देश में
ये जाके कहाँ के రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రైనీ కలెక్టర్ అపూర్వ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం ఆమె వైరాలోని రింగ్ రోడ్ సెంటర్లో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఆవరణను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వాహన రాకపోకలు ప్రమాదాలు జరుగుతున్న తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రహదారుల మూసివేతపై స్థానికుల ఫిర్యాదు. బస్టాండ్ నుంచి తల్లాడ వైపు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న 2 కటింగ్లను డివైడర్లను మూసివేయడం వల్ల ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని స్థానికులు ట్రైనీ కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. వాహనదారులు రాంగ్ రూట్ లో ప్రయాణించవలసిందని, దీనివల్ల తరచుగా ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని వారు వివరించారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని విన్నవించారు. అధికారులను కీలక ఆదేశాల అనంతరం అపూర్వ మాట్లాడుతూ ప్రజల భద్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదాల తీవ్రతను బట్టి జంక్షన్ల వద్ద అవసరమైన మార్పులు చేయాలని, సూచిక బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను సూచించారు. క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు నివేదిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో సంబంధిత శాఖ అధికారులను సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జాయింట్ కలెక్టర్ మేడం వచ్చింది. జాయింట్ అరే నీ ఫోన్ ఇవ్వండి వస్తుంది. ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలం నాయకన్ గూడెం వద్ద బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు బీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జిల్లాలో నూతనంగా గెలిచిన సర్పంచ్ల సన్మాన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. నాయకన్ గూడెంలో స్వాగతం అనంతరం భారీ ర్యాలీగా ఖమ్మం తరలి వెళ్లారు.
ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పర్యటించారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్లను కేటీఆర్ ఖమ్మం పార్టీ కార్యాలయంలో సన్మానించారు. అంతకు బైపాస్ రోడ్ నుండి పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఖమ్మం నగరంలో సందడి వాతావరణం కనిపించింది. అనంతరం సభలో మాట్లాడిన కేటీఆర్ మంత్రుల తీరుపై మండిపడ్డారు. ముగ్గురు మంత్రులలో ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా అభివృద్ధి కావడం లేదని తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.